जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صل على رسولنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد हम भी मदीने जाएंगे हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही सल्ले आला रसूलना सल्ले आला मुहम्मदीन सल्ले आला नबीना सल्ले आला
শুধু দেখব মদিনা আমারি মনে বাসনা আল্লাহ আমারি মনে বাসনা লাগছে মন হয়তো নবী ডাকবে মদিনায় মোরে লাগছে মন হয়তো নবী ডাকবে মদিনায় মোরে গিয়ে সে থায় হৃদয় ব্যথা গিয়ে সে থায় হৃদয় ব্যথা দেখাবো আমি তারে আমারি মনের বাসনা বলো আমারি বাসনা মরনা মার হয় যেন গো সবুজ গম্বুজে নিচে আল্লাহ মরনা মার হয় যেন গো সবুজ গম্বুজের নিচে ঘুরব কত তারে দারে ঘুরব কত তারে দারে শাহে সে দরবার ছেড়ে আমারি মনের না আমারি মনে বাসনা শুধু দেখব মদিনা আমারি মনের ভাগে যদি লেখা থাকে এমন সৌভাগ্য আমার ভাগে যদি লেখা থাকে এমন সৌভাগ্য আমার ঘুমিয়ে যাব চিরতরে আমি ঘুমিয়ে যাব রে প্রিয় নবীর দুয়ারে আমারি মনে বাসনা আল্লাহ আমারি মনে বাসনা হাসরের মাঠে নিজেকে আমি রাখব কিভাবে ধরে হাসরের মাঠে নিজেকে আমি রাখব কিভাবে ধরে এসো কাছে আত্মারে এসো কাছে ডাকবে যখন নবী
সোনা শুধু দেখব মদিনা আমারি মনে বাসনা আমারি মনে বাসনা শুধু দেখব মদিনা আমারি মনে বাসনা। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দরুদে পাকের অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। তিরমিজি শরীফের 486 নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, আমিরুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলতে থাকে এবং তা থেকে কোনো কিছুই উপর দিকে যায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিবে না। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী দর্শকবৃন্দ, আমরা এই হাদিসে কারিমা থেকে জানতে পারলাম যে আমাদের আমল কবুল হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে দুরূদ শরীফ পাঠ করা। এজন্য আমাদের উচিত যেন আমরা অধিক থেকে অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব। রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়্যাতুস সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। হে আশিকানে রাসূল, মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, সোশ্যাল মিডিয়ার দর্শকবৃন্দ, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেওয়া চাই। কেননা যত বেশি নিয়ত হবে তত বেশি নেকি হবে। আর আমাদের বয়ান শোনার উদ্দেশ্য তো এটাই, নেকি হাসিল করা। ইবাদত করার উদ্দেশ্য তো এটাই, নেকি হাসিল করা। তাহলে আমরা কেন অধিক নেকি হাসিল করব না? তো অধিক নেকি হাসিল করতে গেলে আমাদের প্রতিটি কাজের পূর্বে অধিক নিয়ত দরকার। তো আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমাতে আজকে শরীক হয়েছি। আমরা নিয়ত করি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, সওয়াব হাসিলের জন্য, ইলমি দ্বীন অর্জনের জন্য বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। আমরা যা শুনবো তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আদব সহকারে বসবো। বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো। নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুলতানুল মুফাসসিরিন হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, একদিন প্রিয় নবী মাহবুবে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয় নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। হযরতে সাইয়্যিদুনা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনার চিন্তার কি আছে? আল্লাহ পাক আপনার সাথে আছেন, ফেরেশতারা আপনার সাথে আছেন, জিবরাইল ও মিকাইল আলাইহিমাস সালাম আপনার সাথে আছেন, হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আপনার সাথে আছেন,
আমিও আপনার খেদমতে উপস্থিত রয়েছি, সকল মুসলমান আপনার সাথে আছে। হযরতে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন প্রিয় নবী মাহবুবে আরবি সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির এমন উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলছিলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই সন্তুষ্টির সত্যায়নে নিম্মুক্ত আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ করেন। এই হাদিসটি মুসলিম শরীফের 1479 নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। আর আয়াতে কারিমা হচ্ছে সূরা তাহরিম এর 4 নম্বর আয়াত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফাইন্নাল্লাহা হুয়া মাওলাহু ওয়া জিবরিল ওয়া সালিহুল মুমিনিন। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ, তার সাহায্যকারী এবং জিবরাইল ও সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনগণ। ইমাম সুয়ুতি আশ-শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, উক্ত আয়াতে নেককার মুমিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবু বকর সিদ্দিক ও ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনছিলাম যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, পেরেশান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন, যে কথাগুলোই বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সত্যায়নে আয়াত নাজিল করে দিয়েছে। আমার ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কত শান রয়েছে, যে ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেটাই বলেছেন আল্লাহ তাআলার কথাটাই সেটাই ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন। সুবহানাল্লাহি বিহামদি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই মহান ব্যক্তিত্ব হযরতে সাইয়েদনা ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি হচ্ছেন মহান সাহাবী, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, যার ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে দুনিয়ায় তার নাম মুবারক হচ্ছে ওমর, আসমানে তার নাম হচ্ছে ফারুক। আসমানি কিতাব তাওরাতের মধ্যে তার নাম মানতিকুল হক, অর্থাৎ হক বক্তা। ইনজিল শরীফের মধ্যে ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম হচ্ছে কাফি, এবং জান্নাতে তার পবিত্র নাম হবে সিরাজ। তিনি 583 খ্রিস্টাব্দে মদিনার হিজরতের 41 বছর পূর্বে মক্কায়ে মুকাররমাতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ঘোষণার 6ষ্ঠ বছর 614 খ্রিস্টাব্দে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলে পাক সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করেন, তাই তাকে মুরাদে রসুলও বলা হয়। হযরতে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামের সম্মান ও আধিপত্য বৃদ্ধি পায়, মুসলমানদের উৎসাহ লাভ হয়। হযরতে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পরই মুসলমানরা হারামে পাকে মিন কাবা শরীফের মধ্যে প্রকাশ্য নামাজ আদায় করেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি বলেছিলেন, চলো আমরা এবার প্রকাশ্য ইসলাম দাওয়াত প্রদান করব। মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে কাবাতুল্লাহর সামনে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের জয়ডাঙ্গাকে বাজিয়েছিলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিজের উজির বানান। ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে ছিলেন। সারা জীবন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অতিবাহিত করেছেন। 13 হিজরি 634 খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী 53 বছর বয়সে তিনি মুসলমানদের খলিফা নিযুক্ত হন। সুবহানাল্লাহ। 24 হিজরি 643 খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে ফজরের নামাজ পড়ানোর সময় এক অমুসলিম ছুরি দ্বারা তার উপর আক্রমণ করে, যার ফলে তিনি আহত হন এবং মদিনা পাকে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার জানাজার নামাজ পড়ান এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ মুবারকে এক পাশে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তারই সাথে বাম পাশে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দাফন করা হয়। প্রিয় প্রিয়
ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিশেষ কিছু বিষয়গুলো শুনছিলাম, যার স্মৃতিচারণ করে কবি নজরুলও কত সুন্দরভাবে লিখেছেন, আমিরুল মুমিনিন তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি, জানে না মুয়াজ্জিন। তাকবীর শুনি শয্যা ছাড়িয়া, চকিতে উঠিয়া বসি, বাতায়নে চাই উঠিয়াছে কিরে, গগনে মরুর শশী, ও আজান ও পাপিয়ার ডাক, ও চকুরির গান, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে উকিও তোমারই সে আহ্বান। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে দেখেছিলেন আজানকে। পরবর্তীতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিভাবে ইসলামের জন্য মুসলমানদের আহ্বান করা হবে নামাজের জন্য পরামর্শ চেয়েছিলেন, বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান বিভিন্নটা বলেছেন, অন্য এক সাহাবীও বলেছেন, এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তখন সত্যায়ন করে বলেন, ইয়া নবী আল্লাহ, আমিও এই আজানকে ডাকার জন্য এই শব্দগুলোর মাধ্যমে শুনেছি। তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অগণিত কোরবানি রয়েছে, স্মৃতিচারণ রয়েছে ইসলামের মধ্যে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, খেলাফতের দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের মাঝে অসংখ্য আয়াতে কারিমা বর্ণিত রয়েছে। তার ব্যাপারে ওইটাও মুখে মুখে শোনা, যেমনটি আজকে আমরা বিভিন্ন কিছু শব্দ চয়ন করে থাকি, আমাদের বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে ভয়ে বাঘ বলি, বিভিন্ন প্রাণীদের নাম বলি। আর এক জামানা ছিল শিশুদেরকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার নাম বলে বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াতো, যে ওমর আসছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কারণ তিনি ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন। হ্যাঁ, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। সূরা হুজুরাতের দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে যখন কিছু আরজ করবে তখন এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে, যে কারো আওয়াজ যেন কোনো অবস্থাতেই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের চাইতে উঁচু না হয়, অন্যথায় তোমাদের আমল, তোমাদের নামাজ, তোমাদের রোজা, তোমাদের হজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদিসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিজি শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে, যখন এই নির্দেশ অবতীর্ণ হলো তখন আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম সহ কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান নিজেদের উপর প্রবল সতর্কতা আবশ্যক করে নিলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব কেমন হওয়া চাই। সুবহানাল্লাহ। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর দেখুন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহ তাআলা ওই শান দিয়েছে, ওই ইজ্জত দিয়েছে, ওই মর্তবা দিয়েছে। কুরআনুল কারীম তার সাক্ষী, কোরআন তার প্রমাণ যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কেমন ভাবে কথা বলতে হবে তা আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন। একজন সম্মানিত ব্যক্তি, তার সাথে কথা বলতে হবে স্বাভাবিক, কিন্তু না, তিনি কোনো সাধারণ না, অনন্য সাধারণ, তিনি অতুলনীয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার অতুলনীয় দরবার। এটা সাধারণ কোনো ব্যক্তি, সাধারণ কোনো রাজা বাদশাহ, সাধারণ কোনো প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টারের দরবারের মতো না। এটা ওই দরবার যেখানে যদি আদবের কোনো খেলাফ হয় তো তার নামাজ, রোজা, সকল ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ করে সকল মুসলিম উম্মাকে, মানব জাতিকে, মানব এবং জিন জাতিকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন যাবে তোমার কণ্ঠের লেভেলটা কতটুকু হবে, কণ্ঠের উচ্চতা কতটুকু হবে। যদি তুমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ থেকে উঁচু করে নাও তাহলে তোমার আমল শেষ হয়ে যাবে। যখন নির্দেশনা আসার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আল্লাহর নবীর দরবারের এমন আদবওয়ালা ছিল, সুবহানাল্লাহ, কুরবান যান। তিরমিজি শরীফের হাদিসে আসছে, ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এত নিচু সুরে কথা বলতেন যে কখনো কখনো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হতো, কি বলেছো তুমি, কি বলেছো, আবার আবার বলো। এত আস্তে আস্তে কথা বলতেন। শুধু এটা ওই জামানায় না, এখনো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের মধ্যে, রওজা আনোয়ারের মধ্যে উঁচু আওয়াজে কোনো কথা বলা নিষেধ। শুধু সেটা না, তুর্কিরা যখন মসজিদ নির্মাণ করেছে, মসজিদের নববী শরীফ, এই আয়াতে কারিমার উপর তারা আমল করেছে এবং আমল করে
কোনো আওয়াজ তারা করে নাই মসজিদের মধ্যে, দূর থেকে যেই সকল বিষয়গুলো আওয়াজ হতো সেগুলো তৈরি করে এনে সেখানে স্থাপন করেছে। এই কুরআনুল কারীমের আয়াতে কারিমা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে সূরা হুজরাতের 3 নম্বর আয়াত ইরশাদ ফরমান, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয়ই ওই সমস্ত লোক যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহর রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ওই সব লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ খোদা ভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে। ওই সকল সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিজেদের আওয়াজ ছোট রাখতেন, বিশেষ করে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এর ব্যাপারে উক্ত আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছে যে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে তাকওয়া পরহেজগারিতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন, তাদের জন্য আখিরাতে ক্ষমা ও মহা সওয়াব রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দ, আমরা জানলাম যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ক্ষমা নিশ্চিত, তারা অকাট্য নিশ্চিত জান্নাতি, কারণ আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কারিমায় তাদের ক্ষমা এবং তাদের জন্য মহা সওয়াবের ঘোষণা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সাদকায় আমাদেরকে ক্ষমা করুক। ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের দিন পহেলা মুহররমুল হারাম। মুহররম কোরবানির মাস শুরু। ইসলাম এমন একটি বিষয় আমাদেরকে কোরবানির জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে ইসলামের মাস শুরু হয়েছে মুহররম দিয়ে। আর এই মুহররমের কোরবানি কে না জানে? অগণিত নবী রাসূলের বিভিন্ন পরীক্ষার পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ কোরবানি উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে, যা প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিদ্র ইমামে হাসানে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলে বায়েতকে নিয়ে, তার মুহাব্বতকারীদেরকে নিয়ে দিয়েছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই মুহররম মাসের প্রথম তারিখ ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতের দিন। এই ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হচ্ছে ওই মহান সত্তা যিনি হিজরি নববর্ষের প্রবর্তন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানদের সাথে পরামর্শ করে হিজরি নববর্ষ শুরু করেছিলেন। এই দিনই তিনার শাহাদাত হয়েছে। আসুন আমরা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কতিপয় গুণাবলী এবং দিনের উপর অটলতা সম্পর্কে কিছু হাদিসে কারিমা শুনে নেই। হাদিসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়, একদিন আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী রাসূল হাশিমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম, আমি স্বপ্নে দেখলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম। আর একথা মনে রাখবেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘুম শুধুমাত্র চক্ষুর ঘুম, তাদের অন্তর ঘুমায় না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখেন তা সত্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সামনে মানুষদেরকে উপস্থাপন করা হলো, প্রত্যেককে জামা পরিধান করেছিল, প্রত্যেকেই জামা পরিধান করেছিল। কারো জামা বুকের উপর পর্যন্ত ছিল, কারো এর নিচে, অপর এক বর্ণনা আছে কারো জামা বুক পর্যন্ত, কারো নাভি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো অর্ধ গোছা পর্যন্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখানো হলো, তার জামা পায়ের নিচেও ছিল, যে হাঁটার সময় হেসরাত ছিল, মাটির সাথে লাগছিল, হেসরাত ছিল। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেছেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, দ্বীন। অর্থাৎ ওই সকল লোক যাদের জামা বুক পর্যন্ত তারা দুর্বল দিনদার ছিল, যাদের জামা নাভি পর্যন্ত তারা তুলনামূলক শক্তিশালী ছিল, যাদের জামা হাঁটু পর্যন্ত তারা আরো পরিপূর্ণ দিনদার ছিল, যাদের অর্ধগোছা পর্যন্ত ছিল তাদের দিন পূর্বের চেয়ে আরো শক্তিশালী। এবং সেই দেখানো লোকদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় দিনদার হযরতে ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন। তার জামা পায়ের নিচ পর্যন্ত হেসরাত ছিল। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ার খান আলাইহি রাহমাতুল্লাহিল হান্নান
এই হাদিসে কারিমার আলোকে বলেন, প্রবল ধারণা এটাই যে স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর উপস্থাপনকৃত মানুষের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন না। যদি থাকতেন তবে তার জামা ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়েও বেশি লম্বা দেখা যেত, কারণ তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্থাৎ ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়েও হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বেশি উত্তম, বেশি দিনদার ও ঈমানদার। এটা আমাদের আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের। মনে রাখবেন প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, নবীদের পর সবচাইতে আফজল, উত্তম, শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এবং নবীর সকল সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান নিশ্চিত জান্নাতি। নবীর সকল সাহাবী, নবীর সকল সাহাবী নিঃসন্দেহে নবীর সকল সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান জান্নাতি, এবং তারা হচ্ছেন সত্যের মাপকাঠি। প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমার প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছে হেদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তোমরা তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে অনুসরণ করবে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। ওই তারকারাজির মধ্যে, ওই নাজাম সময়ের মধ্যে এক অতি উজ্জ্বল তারকা হচ্ছে ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সুবহানাল্লাহ, এই হাদিস থেকে আমরা জানলাম যে ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা দ্বীনের ক্ষেত্রে খুবই দৃঢ় ছিলেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। অন্য একটি হাদিসে পাকে এটাও রয়েছে, যা ইবনে মাজাহ শরীফে 154 নম্বর হাদিস। রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আশাদ্দুহুম ফি দীনিল্লাহি উমর, অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে সকল সাহাবীর চেয়ে বেশি কঠোরতা প্রদর্শনকারী হচ্ছেন ওমর। অপর এক বর্ণনায় আসছে, আল্লাহ পাকের আহকামের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে দৃঢ় উম্মত হলো ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত মজবুত ছিলেন। তিনি দ্বীনে ইসলামের কোন হুকুমের ব্যাপারে কাউকে কোনো পরোয়া করতেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছে, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়ে বাস এটাই যথেষ্ট, দ্বিতীয় কোনো কিছু চিন্তা করার স্পেস নাই। আল্লাহ তাআলা যিনি খালিক এবং মালিক, তিনি ইরশাদ করে দিয়েছে, সেখানে আর দ্বিতীয় কথা কি? আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি ওই খালিক এবং মালিকের মাহবুব, বন্ধু, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি ইরশাদ করে দিয়েছেন, দ্বিতীয় কোনো কিছু ভাবার স্পেস। আমরা তো অনেক সময় ভাবি, আরে এটা করব, এটা করলে কি হবে, এমনটা করব, হ্যাঁ এমন করলে কি হবে, এমন তেমন যেমন ছিল না তাদের কাছে, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাস আখেরি কালাম, আখেরি শব্দ ছিল তার কাছে, যে এটাই ঠিক, এটাই সত্যি, এবং আসলে হাকিকতে সেটাই সত্যি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নকশায় কদমে চলার তৌফিক দান করুন। হযরতে ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 4টি কাজ করার সময় আমার কাছে খুব আনন্দ লাগে। আমরা অনেক কাজ করি না, এক একজনে এক এক কাজ করতে আনন্দ অনুভব করি। আসুন না শুনে নেই, যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন, যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে যখন পারস্যের শাসকের প্রতিনিধি আসলো মরুভূমির মধ্যে, এসে খুঁজতেছে পারস্যের শাসকের প্রতিনিধি, মুসলমানদের খলিফা কোথায়? একজনকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের খলিফা কই? বলে, ওই যে শুয়ে আছে মরুভূমিতে খেজুরের গাছের নিচে, তলোয়ারকে মাথার নিচে দিয়ে, ইনি আমাদের খলিফা। বলে, ইনি তোমাদের খলিফা? বলে, হ্যাঁ ইনি আমাদের খলিফা। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই মহান ব্যক্তিত্ব, যার ব্যাপারে অসংখ্য ঘটনা আছে না, সুবহানাল্লাহ। মসজিদে আকসা যখন বিজয় হবে মুসলমানদের, যখন মুসলমানরা অবরোধ করে রাখলো দীর্ঘদিন, তারা পারছে না, সর্বশেষ সিলিন্ডার করবে, শর্ত দিয়েছিল আপনাদের খলিফা আসতে হবে, মুসলমানদের খলিফা। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা রওনা করলেন ফিলিস্তিনে। সেখানে তার সাথে ছিল একজন গোলাম, আর তিনি দুইজন চলেছে মরুভূমির পথে একটা উট নিয়ে। সুবহানাল্লাহ বিহামদি, কেমন ছিলেন তিনারা, আসলে এটা কল্পনাও করা যায় না। যখন পথ হাঁটলেন, দীর্ঘ পথ হাঁটার পর তিনি ভাবলেন, আমিও তো মানুষ, আমার গোলামও মানুষ,
বলেন এক কাজ করো, আমরা দুইজনে সন্ধি করি, চুক্তি করি। বলে কি চুক্তি? গোলামের সাথে চুক্তি করতেছে, মানে কাজের লোকের সাথে, নিজের কাজের লোকের সাথে, গোলামের সাথে, যে আমি যতটুকু পথ হেঁটে যাব তুমি ঠিক ততটুকু উটের উপর বলবে, আমি ততটুকু হেঁটে যাব। পথ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে যাচ্ছে, শেষ অংশে যেখানে গিয়ে সকলে অপেক্ষমান, আমিরুল মুমিনিন আসছে, খলিফা আসছে, তাকে রিসিভ করবে। সেই জায়গাতে ভাগের অংশ পড়েছে গোলামের। গোলাম উপরে আর মনিব নিচে, খলিফা নিচে। গোলাম বলছে, হুজুর এতক্ষণ ঠিক আছে আমাকে দিয়েছেন, এখন আপনি বসেন, আমি নিয়ে যে কেমন হবে, সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিয়ামতের দিন আমি কি হিসাব দিব তোমার? এটা হবে না। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উটের রশিকে ধরে তিনি যাচ্ছেন, অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে, সবাই ভাবছে উটের উপর আছে খলিফা, কিন্তু তিনি ইশারা করছেন বারবার, ইনি খলিফা, ইনি খলিফা। যখন সবাই জানতে পারলো ঘটনা, তখন বললেন, এজন্যই মুসলমান তোমরা বিজয় অর্জন করেছ, যে তোমাদের মাঝে এই নীতি রয়েছে। কেমন ছিলেন তাদের আখলাক, কেমন ছিলেন তাদের আচরণ, কোরবান যান। আর আজকে তো আসলে বক্তব্যের মাঝে আছে আমাদের কথা, বয়ানের মাঝে আছে আমাদের কথা। হাকিকতে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি ইসলাম থেকে। যদি আমরা হাকিকতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তথা সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানের আদর্শকে ফলো করতে পারতাম, তাহলে মুসলিম উম্মাহ আজ অনেক ঊর্ধ্বে থাকতো। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামী সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি 4টি বিষয়ে আনন্দ অনুভব করি। এক, আল্লাহ পাকের ফরজ সমূহ আদায় করার সময় আমি আনন্দ অনুভব করি, আমি ফরজ আদায় করছি। দেখেন বিষয়টা কেমন মজার। তারা শ্রেষ্ঠ হবে না তো কে হবে? আমরা কি ফরজ আদায়ের সময় আনন্দ অনুভব করি? অনেক সময় তো মাযাল্লাহ আল্লাহ থেকে মানে আযাব মনে করি। হ্যাঁ, আর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, আল্লাহ পাকের ফরজ সমূহ আদায় করার সময় আমি আনন্দ অনুভব করি। নাম্বার 2, আল্লাহ পাকের হারামকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকার সময় আমি আনন্দ অনুভব করি। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। নাম্বার 3, সওয়াব অর্জনের জন্য নেকি দাওয়াত দেওয়ার সময় আনন্দ অনুভব করি। আর নাম্বার 4, খোদা ভীতির কারণে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার সময়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটাই হলো ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সুন্দর গুণাবলী। তার দিনের ব্যাপারে করোনা পরিমাণও অলসতা সহ্য হতো না। তিনি দিনের আহকামের উপর শক্তভাবে আমল করতেন, আল্লাহ পাকের নিষেধকৃত বিধান থেকে বিরত থাকতেন, নেকির দাওয়াত মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর পবিত্র গুণাবলীর মধ্যে একটি অনন্য গুণ হলো, তিনি খুবই বড় মনের অধিকারী ছিলেন। কেউ তাকে ভালো কোনো বিষয়ে যদি মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি খুশি হতেন এবং তার কথা গ্রহণ করে নিতেন। তিনি বলেন, আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি হলো সে যে আমাকে আমার দোষ ত্রুটি বলে দেয়। আর আমরা কি করি? যে আমার দোষ বলে দেয় এলো আমার শত্রু। না, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সবচেয়ে আমার বড় বন্ধু। একবার এক মহিলা এক মজলিসে, ভরা মজলিসের মধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অভিমতের বিরোধিতা করলেন এবং তার বিপরীতে নিজের ওই মহিলা নিজের মতামত উপস্থাপন করলেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা খুবই সহনশীলতার সাথে মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলেন, তারপর তার অভিমত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, মহিলা সঠিক বলেছে এবং একজন পুরুষ ভুল করেছে। যখন যুক্তি দিল তার সামনে ওই মহিলা, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সে তো বলতে পারতো, আমি তো খলিফা, আমি তো আমিরুল মুমিনিন, তুমি কে? আমরা তো এটাই বলি না, তুমি কে? ভুল হলে এটাই সঠিক, কিন্তু না, একজন মহিলার কথা যুক্তিকে তিনি যখন যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন সাথে সাথে সেটা গ্রহণ করেছেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর
ঘটনার মধ্যে আসছে, এক যুদ্ধের সামান আসলো, গনিমত, মুসলমানদের মাঝে বন্টন করা হলো কাপড়। যে কাপড় দিয়ে লম্বা পোশাক হবে না, মোটামুটি পোশাক হবে বানায়, তো অনেকেই সেই কাপড় দিয়ে বানালো। তো জুমার দিন আমিরুল মুমিনিন মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছেন, কিন্তু তার পোশাকটা একেবারে লম্বা। খুতবা চলাকালীন অবস্থায় একজন দাঁড়িয়ে গেল, বলতে লাগলো, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার ব্যাপারে আমার প্রশ্ন আছে। বলল, কি? আপনার গায়ের মধ্যে যে কাপড়, এটা তো মনে হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ সেই গনিমতের সম্পদ, যা আমাদের কেউ দিয়েছেন, আপনিও ততটুকু পেয়েছেন, আপনার গায়ে লম্বা কোটা কাপড় পেলেন কোথায়? কল্পনা করা যায়, যিনি আমিরুল মুমিনিন, তিনি গায়ের মধ্যে পোশাক পরেছে, তার ব্যাপারে জবাবদিহিতা করছে। আমরা হলে কি করতাম? আমাদের চিন্তা চেতনা কেমন? আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি বলেছেন? তিনি সাথে সাথে জবাব দিলেন, আমি এর জবাব দিব না, বরং আমার ছেলে আব্দুল্লাহ এর জবাব দিবে। আব্দুল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, আমার যে কাপড়টা ছিল ওই কাপড়কে আমি আমার বাবা জানকে দিয়েছি, দুইজনের কাপড় মিলিত করে সেই পোশাক বানিয়েছে। ভাবা যায় কেমন জবাবদিহিতার শাসক তিনি ছিলেন, কেমন ভাবে তিনি সত্যকে গ্রহণ করতেন, কত বড় দিলের অধিকারী ছিলেন, সমালোচনাকে তিনি আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করতেন। আর এজন্যই তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হয়েছেন। আমরা যদি চাই আমাদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য, এই কোয়ালিটি, এই গুণাবলী চলে আসুক, তাহলে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। আমরা প্রথম পারবো না, কষ্ট। বলাটা যত সহজ, আমি গড়গড় করে বলে দিলাম, আপনারা শুনে নিলেন, মাশাআল্লাহ বলে ফেললাম। বলাটা সহজ, করাটা কঠিন। এটার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালানো। দাওয়াতে ইসলামী আজ আলহামদুলিল্লাহ ওই প্রচেষ্টাই চালাচ্ছে, যা শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাতের জালোয়াতে তার ওই বিষয়টা আমরা দেখি, যে মাদানী মুজাকারা যখন করে আমির আহলে সুন্নাত, আপনারা সবাই দেখেছেন হয়তোবা, খেয়াল করেছেন, যখন আমির আহলে সুন্নাত মাদানী মুজাকারা বলে, প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার পরে বলে, আমাকে প্রশ্ন করবেন, এ যদি সঠিক উত্তর জানি আমি দেব, যদি না জানি তাহলে আমি দেব না, আর যদি আমার প্রশ্নের উত্তরে ভুল হয় আমাকে বলে দিবেন, আমাকে ইনশাআল্লাহ তাআলা সংশোধনকারী হিসেবে পাবেন। আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া। তিনি এটা দিয়ে আমাদেরকে শিখাচ্ছেন, আমরাও যেন এমনটা হই। আজকে আমরা জায়গায় জায়গায় আমিরুল মুমিনিনের প্রতিচ্ছবি খুঁজছি, আলহামদুলিল্লাহ আমির আহলে সুন্নাত সেই প্রতিচ্ছবি আমাদের কাছে আসছে। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে ওই সকল মহান হাস্তিদের প্রতিচ্ছবিকে পাঠান এই জমিনের মধ্যে, জমিনের মানুষগুলোকে সুস্থ করার জন্য, এই মানুষগুলোকে সঠিক পথে দিশা দেওয়ার জন্য। বর্তমান সময়ে আলহামদুলিল্লাহ শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত, একটা হচ্ছে আমি বক্তব্য দিচ্ছি, আর একটা হচ্ছে বাস্তবতা, দুইটার মধ্যে ভিন্নতা আছে। কিন্তু আমির আহলে সুন্নাতের যে আখলাকিয়াত, এটাকে বক্তব্যের মাঝে না, আপনি দেখেন প্র্যাকটিক্যালি আমির আহলে সুন্নাত কোনো বিষয় একটু 19-20, তার মুরিদ, তিনি যাকে শিখিয়েছেন, ছাত্রর ছাত্র, তাকে বলে হুজুর এটা, সাথে সাথে বলেন হ্যাঁ আমার এটা ভুল হয়েছে। মানে অন্য কেউ যদি ঘোষণা করতে না চায়, আমির আহলে সুন্নাত আরো উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করে যে এই যে এটা আমার ভুল হয়েছে, এমন হয়েছে, এরকম ভাবে সংশোধন করে দিবেন, যেন আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিচ্ছবি আল্লাহ তাআলা আমির আহলে সুন্নাত ছায়াকে আমাদের উপর স্থায়িত্ব করে দেখ, দীর্ঘ করে দেখ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেশুমার আখলাক মোবারক, উত্তম আখলাক, সুবহানাল্লাহ। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলার একটি সুন্দর গুণ হলো যে তিনি কুরআনুল কারীমের প্রতি অতিশয় ভালোবাসা পোষণ করতেন। কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতে প্রবল আগ্রহ ছিল ও ভক্তি সহকারে তিনি করতেন। অনেকবার তো তিনি তেলাওয়াত করার সময় তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেত, তিনি আল্লাহর ভয়ের কারণে অঝরে কান্না করতে থাকতেন। হযরতে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একবার ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফজরের নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তিনি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত শুরু করলেন। পড়তে পড়তে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূরা ইউসুফের 84 নম্বর আয়াতে পৌঁছলেন।
যেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং তার চক্ষুদ্বয় শোকে সাদা হয়ে গেল, সে রাগ সংবরণ করছিল। যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আয়াতে কারিমা পড়লেন, তখন তিনি অঝরে কাঁদতে লাগলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর তিনি রুকুতে গেলেন। অনুরূপভাবে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, একবার আমিরুল মুমিনিন ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা সূরা তুরের 7 ও 8 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, সেটা কেউ দূরীভূত করতে পারবে না। এই আয়াত পাঠ করার পর ক্ষুধা ভীতি তার এমন প্রাধান্য বিস্তার করলো যে, এমন ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো যে কাঁদতে কাঁদতে তার শ্বাস আটকে গেল এবং 20 দিন পর্যন্ত তিনি এমন অবস্থায় ছিলেন, আটকে গিয়েছিল শ্বাস, অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এই আশেকানে রাসূল, ইনি হলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তার কোরআনুল কারীমের প্রতি কিরূপ ভালোবাসা ছিল, তিনি কিরূপ ভালোবাসা সহকারে, কিরূপ প্রেম সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আসলেই যখন আমরা তেলাওয়াত করি, যদি আমরা কোরআনের অনুবাদকে বুঝতে পারি, যখন নামাজে তেলাওয়াত হয় যদি ওই তেলাওয়াতকে বুঝতে পারি, যখন আমরা তাশাহুদ পড়ি ওই তাশাহুদের অনুবাদকে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের নিজেদের মাঝেই আবেগ তৈরি হবে। আমরা চেষ্টা করব কোরআনুল কারীমকে পড়ার জন্য, কোরআনকে দেখার জন্য, কোরআনকে বুঝার জন্য। শাইখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া প্রত্যেক দাওয়াতি ইসলামীকে যারা ভালোবাসে, যারা সম্পর্কিত, প্রত্যেকের জন্য এটা দিয়েছেন যে প্রতিদিন কমপক্ষে 3 আয়াতের তেলাওয়াত করা, কানজুল ঈমানের অনুবাদ পড়া এবং তাফসির পড়া। আমরা চেষ্টা করি কমপক্ষে প্রতিদিন 3 আয়াতের তেলাওয়াত করার জন্য। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা আমাদের দিকে দেখি, প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে ভাবি, আমাদের অন্তরে কোরআন কারীমে কতটুকু ভালোবাসা আছে। এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কতদিন হয়ে গেছে কোরআনুল কারীমকে খুলে দেখি না, কতদিন হয়ে গেল কোরআনে পাক পাঠ করি না, ঠিক না? সেই যে কবে পড়েছিলাম, ঘরের মধ্যে সেটা মুড়িয়ে রেখে দিয়েছি। বাবা মারা গেলে, মা মারা গেলে হয়তো পাঠ করব, অথবা মৃত্যুবার্ষিকীতে পাঠ করব, ঠিক না? কোরআনকে আজকে আমরা ইসালে সাওয়াবের বস্তু বানিয়ে ফেলেছি। কোরআনুল কারীমকে আজকে আমরা আমার পিতামাতার সওয়াব রেসানির জন্য বানিয়ে ফেলেছি। কোরআনকে আমরা আজকে আহকামে শরিয়তের জন্য নেই না, আইন কানুনের জন্য কোরআনকে আজকে আমরা খুলি না। আর ওই সওয়াব রেসানির জন্য বছর চলে যায়, ময়লা হয়ে যাবে এই জন্য কাভার দিয়েছি, আবার এটা আলমারির ভিতরে রেখে দিয়েছি। এমন শতকরা মুসলমান আমার মনে হয় 90 জন হবে যে বছরে কোরআন শরীফ খুলে দেখে না। কিন্তু প্রতিদিন কয়েকটা পেপার আমরা পড়ছি, সংবাদ দেখছি, ঠিক না? কিন্তু না, আসুন না ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আখলাক মোবারক মনে রাখবেন প্রিয় ভাই। আমরা যতই তাদের কথা বলি না কেন যে তিনারা এমন ছিল, এমন ছিল, এমন ছিল, ইসলামের স্বর্ণালী যুগের কথা আমরা ইতিহাসকে বলি, মুসলমান শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল, মুসলমানরা বিশ্বজয়ী ছিল, কিন্তু হাকিকাতে যদি আমরা তাদের আখলাককে, তাদের চরিত্রকে আমাদের মাঝে অ্যাপ্লাই না করি, তারা যেই কাজগুলো করেছে ওই কাজগুলো যদি আমি না করি, কখনো আমরা সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবো না। তারা এই কাজ করে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করে সেখানে পৌঁছেছেন, কোরআনের হুকুমকে মেনে সেখানে পৌঁছেছেন। আজকে আমরা কোরআনকে রেখে দিয়েছি, পড়াকে বাদ দিয়ে ফেলেছি, আর যার ফলশ্রুতি আমরা আজকে চোখে দেখতে পাচ্ছি নিজেদের। আসুন, ফিরে আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দু, আমরা তাদের আখলাকগুলো শুনি, তাদের জীবনীগুলো পড়ি, কিন্তু হায় আফসোস বাস্তবতা থেকে আমরা দূরে চলে যাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানির কথাগুলো শুনি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না খেয়ে দিনের দাওয়াত দিয়েছে, অথচ আমি দিনের দাওয়াত দিয়ে কোনো বিনিময় ছাড়া হলে তখনই আমি পিছনে পালিয়ে যাই, কষ্ট আসলে দূরে পালিয়ে যাই। এটার নাম দিন না। দিনে ইসলাম রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান যে কোরবানির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যদি আমাদের মাঝে ওই কোরবানি জজবা আছে, কোরবানি আমি দিতে পারি, তাহলেই সম্ভব এই জমিনের মধ্যে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যথায় কোরবানি ছাড়া, ত্যাগ ছাড়া
ইসলাম কখনো সম্ভব না। যদি টাকার বিনিময়, সম্পদের বিনিময়, ক্ষমতার বিনিময়ে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠাতা হতো, তাহলে পৃথিবীতে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্পদ মুসলমানদের কাছে আছে। সবচেয়ে সম্পদের ভান্ডার, তেলের খনি, স্বর্ণের খনি মুসলমানদের কাছে আছে। মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ থাকতো না। সম্পদের বিনিময়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব না। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তাকওয়ার মাঝে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে কুরআনুল কারীমের হুকুমের মাঝে, কোরআনের বাস্তবায়নের মাঝে, যা সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান করেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দাওয়াত ইসলামী আজ আমাদের সেদিকে আহ্বান করছে। আসুন আমরা কোরআনের রঙে রঙিন হই। হযরতে সাইয়েদনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে রঙে রঙিন হয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন, হযরতে সাইয়েদনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে আদর্শকে গ্রহণ করেছেন, আমরা সেই আদর্শে আদর্শবান হই। সুবহানাল্লাহ। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নিশ্চয়ই কোরআনুল কারীম শাফাআতকারী এবং শাফাত কবুলও করা হবে। বাস যারা কোরআনকে নিজের ইমাম ও নেতা বানিয়ে নেবে, কোরআনুল কারীম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এবং যে কোরআনুল কারীমকে পেছনে ফেলে রাখবে, কোরআন মজিদ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দিবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কোরআনকে কি আমি লিডার মেনেছি কিনা? কোরআন যে হুকুম, লিড মিন নেতার নির্দেশ মেনে থাকে, তো কোরআন যে নির্দেশ দিচ্ছে আমি কি সেটা মানি কিনা? আরে নির্দেশই শোনার সময় নাই, মানবো কোত্থেকে? পড়ারই তো সময় নাই, মানবো কোত্থেকে? আজকে আমরা এটাকে চুমু দিয়ে বাস রেখে দিয়েছি। শ্রেষ্ঠ তর্ক লাগে, কথায় বলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মালিক আমরা, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আমাদের কাছে আছে, অথচ এটাকে আমরা সেই কবে রেখে দিয়েছি, আমাদের ইয়ত্তা নেই। আসুন প্রিয় ভাই, নিজেদেরকে চেষ্টা করি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত করতে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সুন্দর গুণাবলীর মধ্যে এটাও ছিল, তিনি অধিক হারে আল্লাহ পাকের জিকির করতেন। ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মুখে অধিকাংশ সময় আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার জিকির অব্যাহত থাকত। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমরাও করি জিকির এটা, আল্লাহু আকবার। তিনি আল্লাহ মহানতার জিকির করেছেন, আল্লাহ তাআলা তার দিলটাকে মহান করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি অতীব সুন্দর গুণ হলো, তিনি অতিশয় খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলেন। খোদা ভীতিতে, আল্লাহর ভয়ে কান্না করা, অশ্রু প্রবাহিত করা, খোদা ভীতির কারণে গুনাহ থেকে বিরত থাকা, নেক কাজ করতে থাকা, আল্লাহর ভয়ের কারণে বান্দার হক পূরণ করা, খোদা ভীতির কারণে নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করতে থাকা তার অভ্যাসের অংশ ছিল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, একবার হযরতে আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তিনি খোদাভীতি বৃদ্ধির জন্য খোদাভীতি সম্বলিত কথা শুনতে থাকতেন। একবার তিনি কাবুল আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন, হে কাব, আমাকে ভয়ের কথা শোনাও। এতে হযরতে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরজ করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, যদি আপনি কিয়ামতের দিন 70 জন নবীর আমলের সমান নেকি নিয়ে ওঠেন, তবে কিয়ামতের অবস্থা দেখে আপনার আমল কম মনে করবেন। এই কথা শুনে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাথা নত করে নিলেন, আখিরাতে চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, হে কাব, আরো শোনাও। হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, জাহান্নাম এমন ভয়ঙ্কর যে যদি জাহান্নাম থেকে ষাঁড়ের নাক পরিমাণ অংশ পূর্বে খুলে দেয়া হয়, তবে পশ্চিমে বিদ্যমান মানুষের মগজ গরমের কারণে উত্তপ্ত হয়ে যাবে। এই কথা শুনে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবারও মাথা মোবারককে নত করে নিলেন এবং আখিরাতের চিন্তা করতে লাগলেন। হায় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমিরুল মুমিনিন কেমন ছিলেন? আখিরাতের ভয়ে কাঁপতে থাকতেন, আল্লাহ তাআলার জিকিরে মশগুল থাকতেন। অথচ আমরা গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আজকে আমরা হাসাহাসি নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কৌতুক নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকি, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেহায়াপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, বন্ধুদের আড্ডায় শুধু হাসি তামাশা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। যিনি জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সাহাবী, সে আমিরুল মুমিনিন সদা সর্বদা তেলাওয়াত, জিকির এবং আখিরাতের ভাবনায় থাকতেন। আর আমাদের যাদের কোনো নিশ্চয়তা নেই জান্নাতের, যারা গুনাহ করেছি, আমরা আজকে প্রাণ খুলে হেসেই চলেছি, বেহায়াপনা করেই চলেছি। আসুন আমরা নিয়ত করি যে ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য
আমরা আল্লাহ তাআলার অধিক পরিমাণে জিকির করবো ইনশাআল্লাহ, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলার জিকিরকারী হওয়ার জন্য, উত্তম মুসলমান হওয়ার জন্য, সাহাবায়ে কেরাম তথা ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য আমাদের উচিত আশিকানে রাসূলের সোহবত নেওয়া, দাওয়াত ইসলামের মাদানী কাফেলাতে সফর করতে থাকা। আমরা যারা পুরনো আছি কিংবা নতুন, সবাইকে আমি বলবো আমরা যেন মাদানী কাফেলার মুসাফির হই, সফর করি এবং রুটিন ওয়াইজ আমরা মাদানী কাফেলায় সফর করে আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সময় অতিবাহিত করি। ইনশাআল্লাহ এর ওয়াসিলাতে দেখবেন আস্তে 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 আমার দিলের মধ্যে ইশকে রসুল পয়দা হবে, ইশকে সাহাবা ও আহলে বায়েত পয়দা হবে, আমার মাঝে আল্লাহ তাআলার জিকির এবং খৌফে খোদা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেককে নেক আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। বিসমিল্লাহির ভাইরা, আসুন সাপ্তাহিক ইজতেমার যেই দোয়া এবং দুরূদ শরীফ গুলো পাঠ করানো হয়, আমরা সেই দুরূদ শরীফ এবং দোয়াগুলো পাঠ করে নিই। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতই বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তো এইভাবে পাঠ করে। আসুন আমরাও চেষ্টা করি সেভাবে কিছুটা পড়ার জন্য। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেক লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়বে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়ে নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দ, আসুন দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় দোয়ার সময় হয়েছে। আমরা আমাদের জীবনের গুনাহের কথাগুলোকে স্মরণে এনে সম্ভব হলে চোখে অশ্রু ঝরিয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। কেননা কিতাবে এসছে, যে ব্যক্তি গুনাহ করার পর তওবা করে চোখের পানি ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির গুনাহকে ক্ষমা করে দেন। আসুন আমরা আমাদের জীবনের গুনাহের কথাগুলোকে স্মরণে এনে তওবা করি, আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, উত্তম নেক জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين মাওলা, আমরা গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, নাফরমান মাওলা। মাওলা, আমি তো ওই ব্যক্তি যে দিনের আলোয় গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্য গুনাহ করেছি, অপ্রকাশ্য গুনাহ করেছি। মাওলা, তুমি যদি আমার গুনাহকে প্রকাশ করে দিতে, আমি কখনো মুখ দেখাতে পারতাম না। আমার হাকিকত যদি আমার মায়ের কাছে, পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে, বন্ধু মহলে প্রকাশ করে দিতে মাওলা, আমরা কেউ মুখ দেখাতে পারতাম না। আমার মা হয়তো আমাকে সন্তান বলে পরিচয় দিতে ঘৃণা করত, কিন্তু মাওলাই কারীম আল্লাহ, তুমি আমাদের সব গুনাহগুলোকে তোমার সাত্তারিয়াতের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছো মাওলা। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে যদি আমার গুনাহকে প্রকাশ করে দাও, নামায় আমলকে দিয়ে বলো পাঠ কর, মাওলা কিভাবে পাঠ করবো মাওলা? ইয়া গফফার, ইয়া সত্তার, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, মাওলায়ে করিম আল্লাহ, তুমি তো দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো মাওলা, ইমানদার বানিয়েছো, উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে কবুল করেছো মাওলা। আরো দয়া চাই, আরো দয়া চাই, আমাদেরকে মাওলা বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও মাওলা। তুমি যদি আমাদের কাছ থেকে হিসাব নেও, আমরা কখনো হিসাব দিতে পারবো না মাওলা। হিসাবের উপযুক্ততা নেই আমাদের মাঝে মাওলা। মাওলা, হিসাব দিয়ে কখনো আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি না মাওলা, নাজাত চাইতে পারি না মাওলা। তোমার গফফারিয়াতের ওয়াসিতা, তোমার সাত্তারিয়াতের ওয়াসিতা, তোমার রহমান আর রহিম নামের ওয়াসিতা, তোমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিতা আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও। জানি না মাওলা, আজকের এই মুনাজাত আমার জীবনের শেষ মুনাজাত কিনা। এমনও তো হতে পারে আজকে যখন আমি ঘুমাবো রাতে আর ঘুম থেকে নাও উঠতে পারি। এমন যদি হয়, কাল সকালবেলা আমাকে যখন ফজরের নামাজের জন্য ডাকা হবে,
আমার দেহ নড়ছে না, বলা হবে আমি মারা গিয়েছি, বাড়ির আশেপাশে সবাই চলে আসবে, মসজিদের খাট নিয়ে যাবে, গোসলকারী চলে আসবে, আহ আহ বাজার থেকে কাপড়ের কাপড় এনে খাট রেডি করে গরম পানি দিয়ে গোসল করাবে, আমার শরীরের কাপড়গুলোকে খুলে দিবে, আমাকে গোসল দিয়ে কাপড়ের কাপড় পরিধান করিয়ে আমাকে রেখে দিবে। জানাজার সময় ঘোষণা হবে, সময় আসতে থাকবে, আমার বাড়ির আঙিনায় লোকে ভরে গেছে, সবাই বলবে জানাজার নামাজের সময় হয়ে গেছে, সবাই বিদায় দিয়ে দাও, আমার লাশ কি কাঁদে উঠবে, আমার ছেলে বাবা বলে কাঁদতে থাকবে, বাবা বলে কাঁদতে থাকবে, আমার ভাই আমার বোন কাঁদতে থাকবে, কিন্তু কারো কান্না আমাকে রাখতে পারবে না। আমাকে আমার বাড়ির আঙিনা থেকে বের করে নিয়ে মসজিদের সামনে জানাজা পড়িয়ে কবরস্থানে নিয়ে যাবে। দুইজন মিলে আমাকে কবরের মধ্যে রেখে দিল, রেখে দিয়ে মাটি চাপা দিতে লাগলো, মুহূর্তের মধ্যে তারা মাটি চাপা দিয়ে চলে আসবে। মাওলা, ওই অন্ধকার কবরে নামাজ কাজা করার কারণে, মিথ্যা বলার কারণে, গীবত করার কারণে, পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে, সুদ আর ঘুষ খাওয়ার কারণে, মানুষের হক নষ্ট করার কারণে, দাড়ি মুন্ডন করার কারণে, কুদৃষ্টি দেওয়ার কারণে, মাওলা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করার কারণে যদি মাওলা জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়, কিভাবে বরদাস্ত করবো মাওলা? যদি সাপ ছেড়ে দেয়া হয়, একটি ছোট্ট সাপ যদি রুমের মধ্যে চলে আসে, ভয়ে আটকে উঠি, কিন্তু মাওলা কবরের মধ্যে ছোট্ট গর্তের মধ্যে যদি সাপ ছেড়ে দেয়, মাওলা কিভাবে আমি বাঁচবো? মাওলা আমি তওবা করছি, আর কখনো নামাজ কাজা করব না, আর কখনো মিথ্যা কথা বলবো না, আর কখনো কুদৃষ্টি দেব না, আর কখনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে গুনাহ করব না, আর কখনো মানুষের হক নষ্ট করব না, পিতা মাতাকে কষ্ট দেব না, দাড়ি মুন্ডন করব না, কুদৃষ্টি দেব না, সিনেমা নাটক দেখব না। মাওলা তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, মাওলা ক্ষমা করে দাও, আমাদের পিতা মাতাকে ক্ষমা করে দাও। মাওলা আমাদের সেই প্রিয় বাবা যিনি আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেছে, ওই প্রিয় বাবা অনেকের আমাদের মাঝে নেই। মাওলা এই যে সেই প্রিয় মাকে কবর রেখে এসেছি, মাওলা যখন রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে যেত, বাড়িতে যাওয়ার পর মা দরজা খুলে দিত, বলতো বাবা কেন এত দেরি হলো? আর তো সেই মা দরজা খুলে না, আর তো সেই মা আমাদের জন্য দোয়া করে না। জানি না মাওলা কেমন রেখেছো প্রিয় মাকে, প্রিয় বাবাকে। মাওলা আমাদের প্রত্যেকের মা বাবাকে ক্ষমা করে দাও। মাওলা তার যাদের পিতা মাতা ইন্তেকাল করেছে, মাওলা তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমরা পিতা মাতার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাই, তাদের জানা অজানা সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছে মাওলা খিদমত করার তৌফিক দাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, বিভিন্ন ভাইয়েরা দোয়া চেয়েছে, কেউ নিজের জন্য, ফুপুর জন্য, বোনের জন্য, ছেলের জন্য। মাওলা আমাদের প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজন যারা অসুস্থ আছে শিফা দিয়ে দাও, আমরা যারা অসুস্থ আছি শিফা দিয়ে দাও। আমাদের সন্তান, ছেলে মেয়ে, মাওলা স্ত্রী, পুত্র পরিজন, মা বাবা, ভাই বোন সবাইকে মাওলা সুস্থতার সাথে সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। আমাদের সন্তানদেরকে মাওলা তুমি নেক বানাইয়া দাও। আমাদের পরিবারকে মাওলা আউলিয়া কেরামের পরিবার বানাইয়া দাও। আমাদের মাওলা উত্তম আখলাক ওয়ালা বানাইয়া দাও। মাওলা আমাদের চরিত্রকে উত্তম চরিত্র বানাইয়া দাও। আমাদের জাহির এবং বাতিনকে পরিশুদ্ধ করে দাও।
মাওলা সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে নিজেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে হয়। মাওলা তারা কেমন ছিলেন, আমরা কেমন হয়ে গেলাম। মাওলায়ে করিম, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওয়াসিতা মাওলা আমাদেরকে উত্তম আখলাক ওয়ালা বানাইয়া দাও। মাওলা আমাদেরকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করো, ন্যায়ের পথের উপরে স্থায়িত্ব দান করো। হে আল্লাহ, ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জিন্দেগি আমরা শুনেছি মাওলা, তার আখলাকে আখলাকবান হওয়ার তৌফিক দান করে দাও। হে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল, তোমার প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রদর্শিত সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত পথ আর মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাঝে আমাদেরকে স্থায়িত্ব দান করো। দাওয়াতি ইসলামের এই মাদানী পরিবেশে আমাদেরকে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ, বিশ্বের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো। চারদিকে আজ মুসলমান নির্যাতিত। মাওলা, মুসলমান আজ অত্যন্ত কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। আমাদের সন্তানদেরকে মাওলায়ে কারীম শহীদ করা হচ্ছে। দিনের পর দিন না খেয়ে আমাদের সন্তানরা শহীদ হয়ে যাচ্ছে। মাওলায়ে কারীম, তুমি সকল ক্ষমতার আধার। মাওলা, মাওলায়ে কারীম, আমাদের মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করো, ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো, সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো, আমাদের এক আর নেক বানাইয়া দাও। হে আল্লাহ, শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাশায়েখে আহলে সুন্নাতকে মাওলা সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। হে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল, মাওলায়ে কারীম, আমাদের আপন আপন পীর ও মুর্শিদের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা আমাদের কালো সিনাকে মুনাব্বার করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত নাজিল করো। 360 আউলিয়ার এই পুণ্যভূমিকে মাওলা সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে তুমি হেফাজত করো। বিশ্বের বুকে মাওলা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো। দাওয়াত ইসলামীর মুবাল্লিগাগণ পৃথিবীর যে যে প্রান্তে খেদমত করছে মাওলা, সকলকে তুমি হেফাজত করো। যে যেভাবে দাওয়াত ইসলামীকে অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে সহযোগিতা করছে মাওলা, প্রত্যেকের এই শ্রম, অর্থ, মেধাকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও। जिसके सीने भी दुआ की वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बाज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो का वन्नों का जलवाए, शाने रत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। फैज़ से जिनके लाखों नामा जीवने, फैज़ों से जिनके लाखों ईमान में सजे, उस आमिर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ में
हजरत पे लाखों सलाम। وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله जिनकी